شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوافي يروي عباد الله. شرب شراب صافي من زمزم شافي من نبعه الوافي. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق الحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والقيود. فما أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بدون ثمنا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر تسوى به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا منوالا. جل من شرف الوجود بنور ومن كون بهجته وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى من وسع على الأرض وتناهى بمجده وتعالى.
وربي الرضي بما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أعوز به اللسان ويحال بالتعبد معاني الجلال إن تشاء منهم عالم البطون والظهور ما ملا وجود الخلق ينور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقلوني إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أمن وسلام أمن وسلام أمن وسلام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن جئت بالقرآن جئت بالقرآن يا حبيبي سلام عليك سلام
سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه للتعلم والتعليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para asatidz, para hujjaz, wafasil khusus bersama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdurrahman, guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ansori Sa'ari, guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Ustaz Zakaria Al-Ansori, guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Ustaz Budiansah, Bapak Ustaz Sahlan, Bapak Ustaz Abdurrahim Hamid, Bapak Ustaz Abdurrahman Hamid, Bapak Ustaz Subhan, dan seluruh guru-guru kami yang lainnya yang mohon maaf yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita semoga diberikan sehat panjang umur berkah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhormat pula orang tua kita Bapak Haji Asmawi, orang tua kita Bapak Yusuf Muslim, dan seluruh jamaah Jamiah Sabtu Pagi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, serta kita muliakan, para dewan guru, bil khusus Mukarram Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, Mukarram wa Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Suzuki. Semoga Allah memberikan beliau selalu kesehatan, keafiatan, Allah berkahkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, serta Allah tambahkan keistiqomahannya. Tak lupa yang saya hormati pula para orang tua, para aparatur negara, satu lagi mohon maaf untuk guru kita Kiai Haji Bapak Ansori Sa'ari, Mukarram Mukhtaram
Kiai Haji Zakaria Al-Ansari Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Al-Ustaz Abdurrahman Al-Hamidi Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustaz Abdurrahim Al-Hamidi Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustaz Khalid Subhan Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Al-Ustaz Sahlani Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustaz Budiansyah Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Ustaz Baihaqi dan seluruh para guru yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan serta mahabbah dari lubuk hati yang paling dalam. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di pagi ini Allah masih bisa memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kaki untuk menuju musala Darus Soleh dalam menunaikan sholat subuh berjamaah yang insyaallah pada hari ini alhamdulillah adalah acaranya milad jamiah subuh gabungan. Semoga jamiah subuh gabungan ini tetap berlangsung dan ditambah jamaahnya tambah banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran bagi dalam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya selalu bisa menjalankan sunnahnya, menjunjung syariatnya, berharap mendapatkan sawabul ujmah dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah beberapa yang Pak saya sampaikan. Ucapan yang pertama ucapan terima kasih untuk kehadiran para dewan guru, para jamaah, para ketua DMI, para orang tua, para sesepuh, para tamu negara yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di mushola Darus Soleh. Semoga langkah kaki kita pada hari ini menjadi taman baik di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua, ucapan permohonan maaf apabila dari tempat, dari sambutan, tutur kata dan juga penyediaan konsumsi yang kurang memadai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kehadapan para alim ulama, para asatiz, para hujjat, para tokoh masyarakat, Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, guru kita Mukarram wal Muhtaram, Bapak Kiai Haji Abdurrahman As-Suki, juga Mukarram guru kita Bapak Ustaz Muhammad Baihaqi, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Abu Salih Sa'ari, seluruh para guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa takziman, takriman serta mahabbah saya kepada guru-guru, juga para tokoh masyarakat seluruhnya, para hadirin jamaah sekalian, jamiah sholat subuh gabungan. Mudah-mudahan kita semua
senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat afiat, panjang umur, berkah hidup kita, sehingganya pada pagi hari ini bisa kita hadir di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan yang pertama kewajiban kita sholat subuh yang kita laksanakan berjamaah, juga rutin kita yaitu taklim setiap Sabtu ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah jadikan orang-orang yang istiqomah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada kehariban kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kami selaku pengurus Jamiah Salat Subuh setiap hari Sabtu, di mana bahwa kita punya kegiatan ini, kegiatan sedesa susukan yaitu Jamiah Salat Subuh sudah berusia 25 tahun. Ya, kalau bocah laki mah udah minta kawin banyak. Ya, dari lahir, ya dari awalnya umpama nih anak lahir pas barengan subuh gabung didirikan, sekarang udah usia 25, bapaknya udah tentu-tentu tuh anaknya, ya udah 25, terus ya, masya Allah. Berarti ini subuh gabungan udah dewasa, ya udah dewasa, udah ngerti. Artinya bahwa ini kegiatan nggak perlu banyak diajarin kan bahasanya ya, kan udah ngerti, udah lama, udah 25 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan ini, ya, kegiatan di desa susukan ini, ukhuwah Islamiyah kita ini terus langgeng. Ya, bisa terus dilanjutkan oleh generasi seterusnya terus. Ya. Karena pendiri-pendirinya udah banyak almarhum. Ya, saya yang dulu bocah ikut-ikut, sekarang ngurusin. Ya, lama-lama juga semakin besar ya, semakin ada. Pasti diteruskan lagi juga sama generasi-generasi yang selanjutnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kampung kita, desa kita ini semoga senantiasa Allah lindungi, Allah jaga. Karena kampung kita ini adalah kampung yang semakin kesini terus ini pendatang yang semakin padat, masyarakatnya juga semakin banyak dan berbeda-beda bawaan, berbeda-beda perilaku, akhlaknya. Kita nggak tahu di kampung sana bagaimana kelakuannya, pindah kemari ya mampu paham kali belum susukan begitu ya Bu. Kita mohon pada Allah biar yang pindah ke desa susukan ini orang baik semua, kayak kita, ya kan? Tapi pasti ada tantangan, paling tidak sedikit dah, jangan terlalu banyak banget. Karena kalau sudah ya ikhtilat, bercampur, ya pergaulan remaja kedepannya ini hancur, kita khawatir dengan kegiatan-kegiatan kita pun pasti ya bagaimana kedepannya pasti rusak. Kita mohon pada Allah semuanya orang-orang baik dan dengan sini rumahan contohnya ya mau ikut gabung, berarti banyak orang soleh di sini. Ya. Iya, kalau sudah diajak gabung gak mau berarti emang gak ada yang doyan sini gabung. Rumahnya gak ada yang doyan kali mengaji, gitu ya. Mudah-mudahan nih semua rumah-rumah yang ada di desa susukan ini bisa gabung. Kalau saya lihat ini dari daftar ya kegiatan subuh gabungan ini paling yang ketinggal beberapa masjid dan musola gak banyak. Banyakan yang sudah bersatu. Ya, mudah-mudahan terus ikut. Ada permasalahan ubudiyah mah ya nafsi-nafsi, tapi persatuan nyatu aja gitu ya.
Jangan cuma gara-gara kunut jadi gabung, kan pendek banget pikirannya, nggak luas, kaku, begitu ya. Jangan seperti itu. Kegiatan udah masing-masing kemudian pribadi, tapi secara umum di desa Susukan ini nggak boleh dirubah-rubah, ya. Yang dimana dibawa oleh leluhur-leluhur dulu di sini, ulama-ulama di sini jangan diacak-acak, ya. Udah ikut aja, gabung aja. Untuk pribadi masing-masing silakan. Tapi untuk bahasanya kegiatan amalia-amalia yang sudah dijalankan oleh leluhur kita di desa Sukan ini jangan dirubah. Kita biasa subuh gabungan ini ada maulid, biasa bulan maulid, ya, ada tahlil dan lainnya. Ini memang sudah menjadi budaya di Susukan yang seperti ini, gitu. Adapun masalah nafsi pribadi, nafsi silakan aja. Yang penting mari kita bergabung bersatu di subuh gabungan ini demi ukhuwah Islamiyah kita di kampung kita ini, di desa kita ini tetap jaya dan bisa terus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Harapan saya ya kepada masing-masing DKM masing musola yang belum bersatu, yuk nyatu bareng-bareng, kumpul bareng-bareng. Bahasanya orang rame-rame mah narik subuh gabungan rame-rame. Kalau kata orang sini bilang ilokan, nggak bisa, orang bonyok banget, ya kan? Nggak banyak hidangannya, gitu, ya. Jangan lantaran subuh gabungan sekarang makin banyak, anggaran semakin besar, nggak malu amat. Kalau satu RT isi 200 orang, 200 kakak, udah ketemu apa? Emang nggak ada orang ada di situ, kan begitu ya? Tinggal mau apa enggak sebetulnya. Ya banyak kan ada juga mungkin gitu ya, nggak berani deh kita sekarang ikut subuh gabungan, berat begitu. Ya malu amat, orang banyak pasti berat. Kalau sendirian kali, ya mungkin. Iya, kalau satu RT ada 200 kakak, 150 kakak. Nggak seberapa sebetulnya, ya. Kita berharap, kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan yang belum gabung, yang belum nyatu musola atau masjid, gabung dah. Biar desa Susukan ini semuanya ikut yang ada di desa Susukan ini, masjid musola yang ada di desa Susukan ini ikut terus, ya, ikut bergabung dan seterusnya istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Dan insya Allah berkah, ya, berkah kegiatan kayak gini, berkah rizkinya pasti ada, pasti ada, sudah ditentukan oleh Allah, semuanya pasti berjalan, ya kan, pasti berjalan lancar karena setiap kegiatan apapun yang sifatnya kebaikan rizkinya pasti ada. Bapak ini kan semua biar DKM di sini, kalau ada yang mau itu gimana? Belum ada, tapi pada waktunya ketemu, ada jalannya, gitu. Karena pusing ya, kalau nggak mau pusing jangan punya pala kan gitu ya. Emang punya pala masih pusing, iya nggak? Iya, jangan pun masalah itu, masalah rumah tangga juga ya, di rumah tangga pusing nggak kalau bikin? Pusing kalau bikin nih, kalau cuek ini biasa aja santai, ya kan? Iya, apalagi orang banyak yang palanya lagi ya, gitu. Jadi masalah hal kayak gini sebetulnya tinggal kita ikhtiar kita, ya. Nanti Allah menentukan. Pasti semua kegiatan yang punya kita asal kebaikan semua dijamin oleh Allah dan rizkinya. Mudah-mudahan ya semuanya kita berkah. Banyak umur kita dan mudah-mudahan selalu sehat. Kita menghubungi kita semua yang hidup kita biasa sampai banyak umur biar terus bisa membunuh kita semuanya. Nah, kami pengurus ya mungkin ada kekurangan setiap tahunnya ini, ya, dari bertahun-tahun ada kekurangan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Masih bisa segini lah, baru segini lah gitu, baru segini lah kami bisa mengurusi subuh gabungan. Mudah-mudahan ini pengurusnya Allah Subhan, ya, beliau yang paling eksis nih, ya, bahasanya beliau yang paling aktif. Beliau memang apa ya bahasanya, yang betul-betul orang istiqomah, mudah-mudahan besar nyambung.
ya kan, diberkahi dia, dan mudah-mudahan hajat dikabul oleh Allah. Dan kecepatan buat kita semua yang senantiasa, yang selalu kita ini istiqomah dalam surga ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur kita, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kampung kita dengan keamanan Allah Subhanahu wa taala, kampung yang betul-betul baldatun thayyibatun wa tawabur, baldatun thayyibatun wa tawabur, dan mudah-mudahan semuanya ya senantiasa selalu berkah berkah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada nasi kuning makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khususan guru kita Bapak Haji Ahmaduddin, Bapak Ustaz dan Subhan, Bapak Ustaz Al-Kari Al-Ansari, Guru saya Al-Karam, Ustaz Muhammad Bayhaqi, mobil khusus Ketua Suku Gadung yang hubungan yang pada saat ini berusia 25 tahun yang diketuai oleh Bapak Guru kita, yaitu Bapak Haji Ustaz Abdul Rahim. Kemudian yang saya hormati Ustaz Amsal Sa'ali, seluruh jamaah mobil khusus Sahibul Bait, Usulah, Nurus Salih, Darus Salih. Hadirin rahimakumullah. Agak bingung saya kalau bicara ini, biasanya nggak pernah ada nasi kuning. Saya dihadapkan dengan nasi kuning, bingung gue ngomongnya, karena memang masih lapar, jadi makan semuanya. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah usia subuh gabungan ini 25 tahun. Kalau persoalan tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim, bocah kalau 25 tahun itu baru udah pengen kawin. Orang kalau pengen kawin belum tentu dewasa. Tapi kalau orang sudah 25 tahun itu udah hampir S2 Pak, kalau sekolahnya. Udah boleh pandai, pintar, otaknya cerdas. Wawasan dia sudah kuliah 2 periode hampir. 6 tahun S1, 2 tahun ditambah, hampir S2 itu. Itu kalau usia pendidikan.
Berarti notabene kita berpikir bahwa 25 tahun ini adalah masa yang tumbuh makin besar, makin dewasa. Bukan hanya kitanya sebagai pengikut, pengurusnya insya Allah makin dewasa. Amin ya rabbal. Ini kan ibaratkan sebuah mobil kendaraan. Kita ini sekedar bodi, Pak, penumpang, betul. Yang mesinnya harus dewasa, ulama dan ustadznya yang harus dewasa, betul. Kenapa udah diminta bukan ustadz dulu? Saya bukan ngomel kritik. Saat ini tepat saya kritik kenapa? Ulang tahun, evaluasi yang penting. Terserah Anda pakai, Anda hanya mengevaluasi. Memang kalau hari ulang tahun harus evaluasi. Nah sekarang kita umur yang 25 harus seperti apa? Harus lebih kuat lagi, lebih kompak lagi. Dan sini Ustaz Zakaria sering ngomong, dikit lagi kita ini jalan Bomang akan tembus, dikit lagi jalan tol akan tembus. Kalau udah tol masuk, bagaimana tol kita nanti? Para tol anak kita bisa hancur. Nah kita orang tua sebagai contoh. Kita orang tua sebagai contoh, makanya kita ulama, para ustadz semua nih, para mesin-mesinnya, ayo bergerak. Mobilisasi ini berat, saudara-saudara. Ini suku gabungan berat, nggak enteng. Saya akan jempol, maaf sama guru saya, Ustaz Subhanallah dan Subhan. Saya kecil, beliau dari kecil, saya kenal beliau. Dia gigih, maaf saudara, dan siapin apa dari kecil, itu pun beliau. Dia gigih, Pak. Saya selalu, kalau nggak ada dia semodel dia nih, yang mengurus benar-benar sabar, ngumpulin duit, kan jarang banget yang 50.000 itu. Nggak ada kan? Jarang. 2.000 kumpulin, buat guru-guru tukerin, dulu kepom. Namanya ketara, itu ada gua amis emang nggak ada. Sabar. Makanya sekarang ini ayo kita sama-sama saudara, teman-teman, kawan-kawan, guru-guru saya, bukan kawan, guru-guru saya. Walaupun lebih muda usianya, guru-guru saya. Usia saya udah 56 sekarang. Mei kemarin saya 56, berarti saya udah tua ini. Saya teman-teman bukan guru-guru saya juga. Karena saya mengaku umur tua tapi ilmu gak ada. Ayo, kita seperti sistemnya mandiin kambing. Mandiin kambing itu yang dikubur di kali siapa dulu? Kitanya dulu identiknya kalau punya kambing, identik kalau kita pengen itu kambing mandi, kita turun dulu ke kali kambing laut. Lu mah mandiin kambing tendangin. Oh, lu bakal kambing lupa. Gua suruh nyebur lu cedogah jadi anak kata kambing. Dulu ya. Ini kan ibaratkan piara kambing, Pak. Maaf ya. Maaf. Ibaratkan piara kambing. Kenapa? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, sampai baginda Rasulullah SAW itu dicontohkan, diibrahkan untuk semuanya para nabi dan para rasul piara kambing. Karena tujuannya adalah memang jadi mengurus kambing itu berat seperti itu. Sama kita terus umat begini berat. Kan banyak gitu kadang-kadang bisa cuma ngasih contoh tapi gak jadi contoh, itu yang masalah. Banyak orang ngasih contoh tapi gak jadi contoh, ini yang bejat kita ini kadang-kadang umat Islam di Indonesia. Barangkali ini sekedar kritisi aja. Kalau nanti ada yang merasanya hati nyerkit gitu, mohon maaf, memang gue sengaja. Saya udah begini Bang ngomongnya. Karena Abdul Rahman bilang, saya dari suku gabungan dari pakai di situ nggak apa-apa. Marah lagi bapak-bapak. Protes sama Pak Ustadz Rohim yang dipakai Ki Abdul Rahman. Bodoh amat. Ibang seminggu sekali kan tiap hari. Berarti bapak melihat saya ini guru-guru nggak memandang itu. Kalau membangun secara ekonomi nggak mau datang, Pak. Saya bayangkan selama 20 menit pegoh itu. Siapa yang pakai Indonesia paling murah itu guru. Apakah memang itu? Enggak, saya hanya humor. Enggak ada yang patut itu. Dan jangan bapak melihat kiai suku gabungan, ustaz suku gabungan mandang itu, enggak. Saya ikhlas lillahi ta'ala semuanya. Cuma saya yang menanya kiai itu, bagaimana supaya kita ikhlas bagaimana? Yang manggil itu ikhlas, gimana supaya kita ikhlas ceramahnya? Yang mendengar itu ikhlas. Oh gitu ya. Kalau saya pegang nggak ikhlas, berarti dia yang bangsa itu. Nah ini sudah, tapi ini semua umur. Kita ini harus jadi pemimpin. Ya begini pemimpin pusing. Cuma kadang-kadang yang dipimpin juga nggak tahu diri, saudara-saudara.
Kita ini ayo tepak sendiro. Di sini kan saya kumpulin elemen-elemen dari berbagai macam elemen ya. Ada petani, ada pedagang, ada pekerja. Dikonfrontir oleh umat kita ini sama para ulama, dikumpulkan jadi satu ini. Alhamdulillah. Tegaknya kampung kita, daerah kita ini tergantung pertumbuhan bagaimana kita mengembangkan agama. Karena jangan mimpi satu daerah bisa dia makmur hidupnya, bisa subur hidupnya, bisa berkah hidupnya tanpa ada doa ulama dan perjuangan model seperti kayak ini. Makanya saya salut ini, sudah soleh nih. Beberapa tahun yang lalu gak punya musola, sekarang udah punya musola. Alhamdulillah, subuh gabungan lagi. Alhamdulillah. Begitu juga subuh gabungan ulang tahun lagi. Nambahin lagi baik segala daging sama nasi kuning. Ntar lagi nasi hafal lagi. Dihitung itu habis 11 juta. Apa dia jamaah? Besok jangan naik lagi. Nah ini bapak-bapak nggak ikhlas dong. Ikhlas ya, ikhlaskan sekarang ya Isya. Yang kita keluarkan ini sedekah, yang kita keluarkan ini dariah, yang kita keluarkan ini untuk pengembangan agama. Bagaimana perjuangan Rasulullah bersama Ibnu Abbas itu? Kalau saya lihat di Taif kemarin perjuangan Ibnu Abbas, seorang yang setiap hari bersama Rasulullah, sehingga dia mencetuskan hadis perkataan Rasul. Jangankan perkataan Rasul, langkahnya Rasul aja karena dia tiap hari dengan Ibnu Abbas. Saya menangis Pak di makam Ibnu Abbas, ya Allah. Kau takdirkan saya bisa sampai di makam Ibnu Abbas ini. Seorang perawi yang begitu hebat meriwayatkan hadis Rasul saat dia masih hidup. Saya nangis Pak. Sehingga banyak orang-orang yang di luar paham kita, dia tanya, orang Malaysia, Kiai, kenapa antum nangis? Ini haram. Nangis di sini, nangis mah Pak jangan di WC lagi, ke haram nangis. Siapa yang mengharamkan orang nangis di WC? Yang nggak boleh minta sama kuburan. Ini kan sahabat Rasul yang luar biasa. Berludahnya Rasul aja, Ibnu Abbas catat, ngomelnya Rasul aja dicatat. Dia berkah, amin. Itu Ustaz Fatihahnya pas kretek, pego, berarti 1 doa 25. Paham nih? Maaf kalau bukan protes ya, kita juga yakin yang belum lunas rumahnya gimana. Kan 15 tahun ya sertifikat baru kami. Ya, maklum lah, itu juga maklum. Cuma jangan minta banyak-banyak. Ustaz datang pemeniran, Ustaz Zakaria Sori apa memurung, nempak ya, duitnya pego, kasih bininya. Ini apa? Duit permohonan. Amin. Nah oleh karena itu maaf hari ini ayo sama-sama kita tambah sedulur. Di antara kita persatuan sungguh harus kita jaga. Karena susukan ini dilihat dari seluruh yang saya tahu Kabupaten Bogor ini 412 Pak. Ditambah kelurahan 18. Saya percis tahu. Yang paling hebat persatuan ini disusukan. Enggak ada daerah yang begini. Daerah lain Ustaz pada enggak akur. Berbut berkat. Tapi di sini lihat susukan para penjati pocong, enggak ada yang namanya memisahkan diri. Enggak, sekalinya memisahkan diri kadang-kadang enggak ada. Kenapa emang? Kenapa itu Ustaz dengar teman-teman? Dia mah kalau subuh gabung meriang kemambun ada yang lebih. Saya maklum ini sehat. Tapi yang masih kagak gagal alhamdulillah. Alhamdulillah ini guru-guru kita yang terdahulu sudah bisa mencontohkan. Nah, kita ini estafet yang diteruskan kepada kita. Dari saat 25 tahun ini bukan masa yang sedikit lah. Setelah saya berangkat kemana, ke daerah mana, saya pulang selama 6 tahun, nyampe sini ada subuh gabungan, saya terus ikut Pak. Tuh saya kalau mau tahu bapak-bapak, saya terus ikut. Ustaz Zakaria Ansori belum ngeh, Ustaz Rohim apalagi sama belum ngeh, bisa bocah udah dulu. Masyur Ustaz Ismail Amri, Ustaz Ahmaduddin, nah yang masih ada deh Kak, yang maksudnya insya Allah panjang umur, bukan masih ada. Ustaz Ahmaduddin, Kiai Fahrudin, saya nih bocah Pak, ikut juga, nggak jadi apa-apa nih. Sekarang betul kata Nabi bahwa sesungguhnya hari ini kau pemuda, esok hari kau menjadi pemimpin, insya Allah. Dan kita doakan pemimpin kita jadikan orang-orang yang soleh. Nah ini mudah-mudahan insya Allah saya bermanfaat. Pesan saya cuma ada 2 tadi, kuatkan persatuan. Tujuannya kenapa? Mesin penggerak dan bodi yang digerakkan serta isinya biar penuh, insya Allah. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, maklum Abdul Rahman ini lagi begini ngomong. Darah saya ukur tadi 176. Berarti gua hati-hati ngomongnya. Khawatir apa? Kelewat ngomong saya. Tapi kalau ada yang sakit hati, kesel, saya resiko Pak. Sebab kalau tukang ngomong begini,
Diomongin orang wajar, tapi orang ngomongin saya, Ustaz begitu banget, gue wajar. Ustaz kan diomongin, dia aja nggak tukang ngomong. Pikir orang takut diomongin goblok gue. Resiko udah begini modelnya enggak. Orang kesel nih ada 286 saya hitung orang. Itu Pak, bentar, dari 6 aja itu Pak. Satu orang 6 orang berarti ya. Ini 286 yang resep sama saya 86 Pak, saya. Yang 206 mana? Saya nggak masalah, ini sedia, namanya juga kita resiko dakwah model begini. Dan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf Pak segala kekurangan para pengurus, para asatidz, guru-guru saya mohon maaf. Saya bukan keras, tapi sekedar meluruskan permasalahan ini. Jangan kita jadi orang yang makin kambing, tapi kita dari atas. Ya, jangan kita ngasih contoh, tapi sekedar memberi contoh, tidak pernah menjadi contoh. Itu saja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita dengarkan tausiah agama yang pertama telah disampaikan oleh guru kita Mubarak Bapak Kiai Haji Abdul Rahman As-Suzuki. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Para jemaah hadirin sekalian, untuk selanjutnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jadwal subuh gabungan Sabtu depan tanggal 20 Juli 2024 akan ditempatkan di Masjid Jami As-Salam, Kampung Parangan Jati, RT 4 RW 03. Waktu subuh jam 4:45. Adapun petugas Khatibul Hadad Bapak Ustaz Supriyadi, pembaca kitab Bapak Ustaz Al Nawawi, ceramah agama guru kita Bapak Kiai Haji Fahrudin. Mudah-mudahan sehat pada keluarga waktu dan bisa berkumpul kembali di Sabtu depan di Masjid Jami As-Salam. Dan berikan kepada acara Alhamdulillah wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah ta'ala bi kitabihil aziz, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Al-ayah wa qala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para hujjah, khusus ketua majelis subuh gabungan Ustaz Dr. Rahim Habib Ta'ala fitri hayati. Amin. Guru-guru kita insyaallah Haji Ahmaduddin Karam, Haji Abdul Rahman Suzuki Karam, Ustaz Raden Subhan Al-Mukarram kita yang mulia Haji Fahrudin, semua guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan manfaat ilmunya buat kita, dan mudah-mudahan kita Allah selalu berikan taufik hidayah serta inayah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jam 7 jam 7 kurang 10 milad agak siang dikit ya. Apa langsung pakai hamil ya? Jangan. Guru-guru kita semuanya kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu kasih keberkahan, Allah kasih keistiqomahan dan selalu ada di jalur daripada ulama-ulama saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur alhamdulillah wa syukurillah atas segala apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang paling terpenting
payahnya jadi, kagak ada payahnya jadi gitu ya. Cuman mantesin doang, mantesin. Dan berbicara suku gabungan yang sudah 25 tahun, kayaknya masih inget-inget dikit tuh. Saya SMP kelas 1 atau kelas 2 tahun 98 atau 99 gitu. Memang kita masih kecil, masih nyolong-nyolong belajar motor tuh. Nah, Baba lagi rapat di masjid, ada tahun berapa kapan kita nyolong belajar motor. Alhamdulillah suku gabungan jadi kita bisa naik motor tuh, gitu. Dan di situ ada saya punya orang tua, Fahrudin. Sepenglihatan saya masih bocah itu dia, Maskur dan lain dan sebagainya. Cuma memang di usia 25 tahun berarti ini kematangan pertama. Kematangan pertama seorang rojul jadi 25 tahun. Sesuai baginda Nabi Muhammad SAW, terima wahyu pertama diangkat dari Nabi di usia 25 tahun. Berarti ada proses panjang yang nganterin kematangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata guru kita, dewasa nggak mesti tua, tapi di usia 25 tahun ya mesti dewasa, mesti matang. Dalam artian matang ketika ada masalah, mari sama-sama kita cari solusi. Orang matang tuh begitu, ada bocah, atau kalau bahasa ulama ya, anak kita bandel, jangan kita omelin, tapi kita lebih istighfar kepada diri kita. Jangan-jangan ada dosa kita ketinggalan sama dia. Makanya kata Syekh dulu sih, Sohibut Ta'lim, dia bilang rojul itu man kana lahu wirdun wa yusallim. Seorang laki-laki itu yang udah dibilang rojul, bukan walad lagi, bukan gulam lagi. Kalau nggak salah berarti bocah kecil sobi, gedean dikit walad, gulam, gedean dikit walad, kan udah gede jadi sabab, gedean dikit baru jadi rojul. Rojul itu yang orang laki, yang pantas disebut seorang laki-laki itu man kana lahu ra'yun wa yusallim. Dia punya pendapat tapi dia juga musyawarah. Makanya podium-podium, tempat-tempat majelis segala macam ini memang tempatnya para alim ulama. Yang kita duduki itu tempatnya para alim ulama. Maka kalau kita sedang ada di majelis-majelis ulama, ya kita kutip pendapat-pendapat para alim ulama. Nah di 25 tahun yang sudah matang, dia punya pendapat, kemudian dia musyawarah dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah SAW ketika usia 25 tahun berarti beliau juga udah ngalamin ditinggal orang tua. Pertama bapak, kemudian ibu, dirawat lagi sama kakek, kemudian dirawat lagi sama pamannya, diajak datang ke Syam, terus sekarang Syria dan lain-lain sebagainya, sampai ketemu dengan Khadijah. Sayyidah Khadijah, barulah ketika ketemu dengan Khadijah, yang Khadijah ini juga bin ahlul kita. Kita sering cerita bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW, makanlah Nabi Muhammad SAW di usia 25 tahun. Nah maka ternyata musyawarah yang tadi itu, nah itu yang belum dimasih hayatul uluhiyah itu. Kenapa? Karena untuk membentuk satu hukum ini perlu kesepakatan ulama. Kalau bahasa sekarang mah ada konsensus, bukan pendapat pribadi. Apa kata Syekh Wahab Syahroni, Sohib Mizan Kubro, dia bilang idza ra'aina jam'an yatanaza'una fi ma bainihim bi amri dinihim. Kalau kita melihat ada sekelompok kecil orang-orang ahli agama yang berbicara tentang agamanya, itu adalah itu adalah bid'atun ulama. Kenapa? Karena agama perlu ada konsensus. Kita kenal sama-sama, pernah dengar pasti bahwa kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali, itu Imam Ghazali yang pertama bikin istilah ulama su sama ulama khair, ulama baik sama ulama kagak baik, ulama akhirat sama ulama dunia. Ini yang pertama nyetusin Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali begitu nyetusin istilah ulama su, karena ada ulama yang ngajak ke dunia, tapi ada ulama yang ngajak ke akhirat. Maka Imam Ghazali nyebutnya ulama
Ulama yang ngajak ke dunia ulama su. Maka ini podium-podium harus diisi dengan pendapat-pendapat ulama, bukan pendapat kita. Karena kalau pendapat kita bisa salah, tapi kalau ulama tadi ada konsensus. Ternyata begitu Imam Ghazali bikin Ihya Ulumuddin nyetusin ulama su, ulama akhir. Ini ulama-ulama saat itu banyak yang kagak sepakat. Coba sih kita sekarang ustaz-ustaznya dah, kiai-kiai dah. Jadi jangan kaget nih Pak, kalau sekarang ramai bawa alawi apa segala macam. Karena hari ini bukan krisis ilmu. Dulu orang jarang yang pintar tapi akhlak tinggi-tinggi. Sekarang ilmu banyak tapi kita krisis akhlak. Kalau akhlak kan begini. Ini rumahnya harus muslim sama gue pelit amat gitu. Ya rumahnya kalau main rumahnya rokok kagak, kopi kagak, pelit amat ya. Makanya ilmu fikih kudu dibungkus sama tasawuf. Kalau ilmu fikih ini yang lahir. Tapi kalau ilmu tasawuf kemarin kita cerita. Jangan-jangan sebelum saya main ke rumah, ini saya mau main nih ke rumah Padusun Muslim. Dari rumah gini kalau main Padusun Muslim di kopi-kopi baik ada ini sama filter 2 bungkus. Ya syukur-syukur kasih makan. Yang namanya Ustaz kalau main pulang dia bisa diamplopin gitu ya. Main dah saya Padusun Muslim, amplop kagak, makan kagak, kopi kagak, ngerokok kita bisa. Katanya ambil berkah Ustaz gitu katanya. Sekarang pertanyaannya, ini dusun muslim yang pelit, apa saya yang dari rumah udah punya aropan, Pak? Ayo Pak. Saya mau beli dusun muslim dari rumah, kali dibikinin kopi, kali dikasih rokok, syukur-syukur dikasih madang, nyampe rumah dia madang kagak, kopi kagak, marokok. Kita bisa sebelumnya. Kata kita ini dia yang pelit. Apa saya yang dari rumah udah punya aropan? Tuh saya salah. Bukan berarti juga begitu ya. Makanya fikih kudu dibungkus sama tasawuf kayak begitu. Coba kalau cara fikih, orang itu peternak kambing kena zakat kambing kalau dia punya kambing udah 40 ekor sampai nisabnya terus haul 1 tahun. Pak Madat punya kambing 40 tahun 2024. Tanggal 1 Januari. Maka 1 Januari 2025 kena zakat tuh 1 ekor kambing. Emang di ahli fikih begitu tanggal 30 Desember belum 1 tahun ya? 1 tahun besok kan ya? Dijual deh buat akikah. Kena zakat apa enggak? Agak cara fikih. Maka aku udah tasawuf mau ngakal-ngakalin Tuhan. Pak Micang lagi puasa. Kalau dia jalan 83 kilo lebih, musafir. Boleh buka apa enggak? Boleh buka apa enggak? Emang ongkohan segen puasa, gua jalan-jalan beda suka bumi. Boleh buka apa enggak? Fikih, maka perlu dibungkus tasawuf. Tasawuf tuh kayak tadi, banyakin introspeksi sama mereka. Hari ini Pak Ramai, macam-macam segala. Ini kita kebanyakan koreksi, kurang introspeksi. Jadi bahasa guru kita, ayo kita nyontohin lah. Nyontohinnya bagaimana? Oh ternyata dulu dibentuknya suku gabungan awal-awal. Kalau kita tadi mengutip para pendapat ulama ini, ternyata banyak musyawarah apa? Ingin nanumin nilai-nilai agama. Coba lihat. Apa sih nilai agama? Ada ruh. Saya tanya gini, Pak Hugo, kita ngomong PR pada Pak Hugo ya. Di kepolisian yang korupsi banyak. Jadi bayarnya. Tapi bicara korupsi bukan di kepolisian doang. Ustaz yang korupsi ya banyak. Ternyata Pak yang rampok, yang tukang nyuri, yang korupsi, ternyata hatinya nangis kalau dia lagi korupsi. Itu jangan-jangan yang PSK jable segala macam, begitu dia lagi ngorder hatinya kagak mau. Maling lagi nyopet, hatinya nangis. Oh berarti ruhnya hidup. Karena hatinya dia nggak mau berbuat kayak begitu. Hadirlah ilmu agama, nganterin. Maka dakwah itu sentuh hati nurani orang. Sentuh hati.
Daripada diem baik kepanasan sama ini. Begini dah gampangnya. Kalau kita ngomong sama manusia ini kan punya arti ya. Bahasa Arabnya namanya kolbun. Apa namanya? Kolbun. Kolbun artinya bolak-balik. Bolak-balik itu begini. Pagi-pagi lagi demen gak sama bini, terus dia ada status makan bareng di jalan Bomang tuh lalap kebon. Kita pada bikin status, emang lu doang bini yang di akhirat. Pakai status foto makan bareng romantis. Sore status beda lagi, emang bini kurang ajar. Ini dia baca status, lagi bocah tadi pagi lagi berantem. Ini kolbun nih. Kolbun itu bolak-balik bisa kepengaruh omongan orang, kepengaruh suasana luar. Tapi ada dalamnya namanya fuad. Apa fuad? Akal yang bisa ngambil manfaat. Dalamnya lagi namanya nurani. Nah, nurani ini nggak kayak kolbun. Nurani mah udah jujur baik ya baik. Tadi tuh maling biar kata nyolong, tangannya nyolong, perutnya pengen nyolong, tapi hatinya nangis. Nah ini tuh apa namanya? Nurani. Bahasa kita itulah yang disebut ruh. Nuraninya orang, mau dia jablay, mau dia perampok, mau dia ulama, nuraninya pasti ngomong benar. Maka ketika ada orang masuk Islam, ada perampok tobat, ada maling tobat, ada preman tobat, nuraninya hidup, maka agama hadir nganterin ilmu apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau ilmu itu hadir ke nuraninya, maka nuraninya jadi terang. Nah inilah orang-orang yang nuraninya hidup, ruhnya hidup, maka muncullah tasduru anhum, muncul dari jiwa itu tuh, dari nafsu itu perangai yang bagus, kata-kata yang bagus. Nah ini podium utama. Kita sampai pendapat ulama, jangan pendapat kita tumpah betul. Karena kalau pendapat kita ada salahnya, ada nafsunya. Kita sampai pendapat ulama. Jalaluddin Asyuyuti dan macam-macam sunnah dan itu namanya bisa beda Pak. Ini kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti yang ngarang tafsir Jalalain, itu beliau ngarang juga kitab tauhid, ngarang kitab nahwu, ada juga ternyata. Itu kalau Imam Jalaluddin Asyuyuti bilang mautul ilmi bil fahsi, matinya ilmu di antara dua paha. Kalau kita lagi ngapal ilmu, depan nama perempuan, ilmu lupa tuh. Gara-gara perempuan. Tapi kalau Imam Nawawi beda lagi, hayatul ilmi bil fahsi, hidupnya ilmu di antara dua paha. Nah, jadi kalau saya Jalaluddin Asyuyuti bilang ilmu bisa mati gara-gara yang ada di tengah-tengah dua paha. Ya orang kalau kenal perempuan ya belajar sebentar ya, benar nggak? Jadi rusak tuh, kayak ngapal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, aduh itu sini senyumnya mantap banget ya. Tapi kalau kata Syekh Nawawi kembali, hidupnya ilmu disebabkan dua paha, karena gara-gara dua paha perempuan muncul generasi yang alim dan soleh, maka muncullah orang ahli agama. Tinggal sekarang ini berarti dibikin sumbu gabungan macam-macam. Ini biar ngidupin batin, ngidupin hati, ngidupin nurani. Jangan bawa zulmu, jangan bawa kegelapan. Kalau orang kegelapan tadi ngoneksi. Ini sekarang ramai lagi apa Alawi macam-macam benar ya. Yang ono nyalain ini nyalain ono. Akhirnya udah bukan bahasa Al-Quran lagi, bahasa semut coba dah. Jadi makoli. Akhirnya kita bilang ini bahasa apa ini? Karena kita temennya ono salah, ini salah, itu salah. Nah kalau kita ngikutin, nah kalau buat kita sih gampangnya begini baik. Udah kita mah ikutin guru-guru kita yang kita ngaji sama dia, ngaji ikro sama dia. Kenapa? Sampai akhirat itu kita berharap bareng-bareng sama dia. Kenapa sih jangan ada Pak Kuku jangan macam-macam nih. Ini Pak Kuku ngaji sama saya misalnya nih. Begitu di akhirat saya masuk surga kemana? Kita lagi gandeng bidadari, Pak Kuku masuk neraka. Akhirnya Pak Kuku protes, nggak bisa ya Rob. Masa saya neraka itu saja akan masuk surga? Apa saya ngaji sama dia? Berarti dia ngajarin di rumah gak benar sama saya. Lalu saya bilang, Pak Kuku dari dunia sampai akhirat saya dua mati gitu ya. Tapi memang begitu. Gara-gara murid yang kagak ridho, maka gurunya yang udah enak-enak lagi ngekepin bidadari dirorot ke neraka.
Syekh Akaredo juga punya guru, gurunya dilorong lagi, gurunya dilorong lagi, gurunya dilorong lagi, sampai ke Rasulullah SAW. Maka surga dan neraka diciptain karena Allah sabar ciptain Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin Nabi Muhammad disebut api neraka tuh kita dari atas sampai ke bawah balik masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Ana awwalu syafi'in fil jannah lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya'i ma sadaqtu. Aku orang satu-satunya orang yang pertama kali diberikan izin ngasih syafaat illa man azina lahu rahman, yang diizinkan Allah. Maka dengan syafaat Nabi Muhammad semua kita yang tadian udah berhak masuk neraka diangkat dari Allah oleh Allah Ta'ala dari neraka masukin ke dalam surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ngaji gini kita soleh-soleh. Ternyata kan dari rumah buyang baik. Tapi biarin, yang paling penting akal kita, otak kita yang berjibaku macam-macam ada ngasoknya. Yang tadian stres sama urusan dunia ada ngasoknya. Kalau udah masuk, Pak, orang kalau udah gugup bukan malah bener. Iya, begitu ngaji ada refleksi itu. Enak, hati tenang, kepala tenang, entar mikir lagi kemana nih ya bayaran surat gitu. Nah yang penting udah masuk ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan itu nurani kita hidup pada Allah. Kalau tadi bicara fikih kayak begitu, maka agama kita Asy'ariyah, Syafi'iyah ngajarin iman, Islam, ihsan, maka kita harus belajar fikih, harus belajar tauhid, tapi jangan lupa akhlak. Kalau sudah tiga ini, baru Allahumma salimna wa salim dinana, kemudian kita minta salim wal muslimin, salim wal mu'minin, salim was salihin. Orang-orang yang soleh, yang Islam, iman, ihsannya terbungkus dengan rapi, nyampe ke nuraninya hidup, baru muncul kelakuan dan perkataan yang soleh. Mudah-mudahan dengan berkah ini guru-guru kita nih, ini semua guru untuk kita pakai aja Pak Hubir itu sampai ada yang mau ya kalau ada suruh guru kan musola kita jadi sepi. Tapi ternyata inilah jadi tatanan sosial. Ini yang kayak begini yang digagain kampung kalian. Fatihah dengan qabul wa tamam bi kulli syai'in amin. Wa salahi sya'nil zahir wal batin fid din wa dunya wal akhirah. Anna Allah yaghfiru lana wa yasturu 'aibana wa anna Allah yasrahu sudurana wa yassiru 'umurana wa anna Allah yaj'alu awladana wa zurriyyatana min ahli al-'ulum wa ahli al-khair wa yaj'alu qaryatana baldatan aminatan wa rabbul ghafur bihaqqi sayyidina wa rabbina al-walid wa bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi syekhina wa murabbina Syekh bil Khalid wa bihaqqi syekhina wa murabbina Haji bin Ali wa bihaqqi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yastajibu da'watana kullaha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syarril Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya hayy ya qayyum bi jalali tawfiq wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihatil mu'azzamati wa sab'il masali an taftah lana kulla khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tahfazana bi adyarina wa anfusina wa amwalina wa ahlina min kulli mihnatin wa fitnatin wa musuhin innaka waliyyun li kulli khair wa mu'tin li kulli khair wa mutaqabbilun bi kulli khair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya rabbana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni daripada kesalahan orang tua kita, kampung kita dijadikan kampung yang barokah, orang tua kita kuburnya dijadikan daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang penuh dengan kesombongan hati kita yang sering banyak kelalaian di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini keluar dari musola ini, keluar dari subuh gabungan ini, enggak ada yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap cuma satu, kita minta sama Allah taala, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Karena kesuksesan, keberhasilan kita sebagai muslim cuma satu, nanti di waktu kita mati, maka mati kita minta mati husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'am. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amika bi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك، مبروك سلامة حريمي لك سامك أبعد رحمة، سلامة حريمي لك سامك أبعد رحمة، وداري الله أحد يجتهد بسلامة. مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك، مبروك سلامة حريمي لك سامك أبعد رحمة، سلامة حريمي لك سامك أبعد رحمة، مبروك ألف مبروك عليك وسلام، مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك، مبروك سلامة حريمي لك سامك أبعد رحمة، سلامة حريمي لك سامك أبعد رحمة، وداري الله أحد ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك، مبروك سلامة حريمي لك سامك